இப்பொழுது நாம் லைஃப் டிவைன்ல புக் 2 சாப்டர் 16 பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். தி இன்டெக்ரல் நாலேஜ் அண்ட் த எய்ம் ஆஃப் லைஃப், 4 தியரிஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். லாஸ்ட் செஷன்ல பேராகிராஃப் 19 பார்த்தோம். இந்த செஷன்ல பேராகிராஃப் 20 பார்க்க உள்ளோம். The 4 தியரிஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல முதல் தியரி, முதல் கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா, அந்த பரம்பொருள், அந்த டிவைன், அது எல்லாம் கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட நிலை, இந்த உலகம், பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையும் கடந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதற்கும் அதனுடைய இங்கு நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்திற்கும் எந்த விதமான ஒரு தொடர்பும் கிடையாது. அது பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுபட்ட ஒன்று. ஆகையினால் இங்கு இருக்கக்கூடிய எவற்றிற்கும் ஒரு மெய்மை கிடையாது, ஒரு ரியாலிட்டி கிடையாது என்று கூறுவதுதான் முதல் தியரி. இரண்டாவது தியரி என்னவென்றால், இந்த புவியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வு, அது ஒன்றுதான் உண்மை. இதற்கு மேலும் எதுவும் கிடையாது, இதற்கு அப்பாலும் எதுவும் கிடையாது. புவிசார் வாழ்வு, நாம் வாழக்கூடிய இந்த சட உலகில் நாம் வாழக்கூடிய வாழ்வு ஒன்றுதான் உண்மை. இதற்கு அப்பாலும் பின்னாலும் எதுவுமே கிடையாது என்பதுதான் இரண்டாவது கோட்பாடு. மூன்றாவது கோட்பாடு, இந்த புவிசார் உலகம் மாத்திரமல்ல, புவிசார் உலகத்திற்கு மேலும் உலகங்கள் இருக்கின்றன. அங்கு காணப்படும் விஷயங்களும் மெய்மைதான். அங்கு இருக்கக்கூடிய சக்திகள் நம்முடைய புவியினுடைய செயல்களில் அதனுடைய தலையீடு, அதனுடைய செல்வாக்கு இருக்கின்றது என்பதுதான் மூன்றாவது கோட்பாடு. நான்காவது, பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரனுடைய கோட்பாடு இந்த மூன்று கோட்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்கின்றது, சிந்தசைஸ் செய்கின்றது. அதுதான் நான்காவது கோட்பாடு பார்த்தோம். இப்ப பேராகிராஃப் 20 அதற்கு உள்ளே செல்லலாம். Chapter 14, The Integral Knowledge and the Aim of Life, 4 Theories of Existence, paragraph 20. In the ordinary view of a sole terrestrial life, or a restricted transient passage in the material universe, for possibly there may be thinking living beings in other planets, an acceptance of man's mortality and a passive endurance of it, or an active dealing with a limited personal or collective life and life aims are the only choice possible. The one high and reasonable course for the individual human being, unless indeed he is satisfied with pursuing his personal purposes or somehow living his life until it passes out of him, is to study the laws of the becoming and take the best advantage of them to realize rationally or intuitionally, inwardly or in the dynamism of life, its potentialities in himself or for himself, or in or for the race of which he is a member. His business is to make the most of such actualities as exist and to seize on or to advance towards the highest possibilities that can be developed here or in the making. Explanation. Ordinarily, we think our life on earth is the only human existence. If we presume that there may be thinking living beings in other planets, then our life on earth may not be the sole existence. It may be a restricted
transient passes in the material universe. In our ordinary view of earthly life, we accept man's mortality and we submit to it passively. Or we actively deal with a limited or collective life and life aims. These are the only choice possible for man. The reasonable course left for the individual human being is to study the laws of his life on earth and to take the best advantage of them. By doing so, he can realize rationally or intuitionally, inwardly or in the dynamism of life, its potentialities in himself or for himself, or he can realize them in or for the human race of which he is a member. His business is to make the most of such actualities as they exist. He must take hold of the highest possibilities that can be developed here. If he fails to do so, he may be living only an aimless life, being satisfied with pursuing his personal purposes, or somehow he may be living his life until it passes out of him. Thank you, sir. Thank you. இந்த சாதாரணமாக மெஜாரிட்டி மனிதர்கள், பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வாழ்கின்றார்கள், இந்த அவர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்வில் எது அதிகபட்ச சாத்தியக்கூறாக இருக்கின்றது. இங்க நம்ம ஒரு யோகியை பத்தியோ ஒரு ஹைலி ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்டு பர்சனை பத்தியோ நம்ம பேசல. நம்ம பேசுறது எல்லாம் எப்படின்னா, இது ரெண்டாவது கோட்பாடை ஒட்டிய கருத்து. ரெண்டாவது கோட்பாடில் என்ன சொல்கின்றோம், இந்த புவி வாழ்வு அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். நமக்கு இதை தாண்டிய மற்ற மேலுலகங்கள் இல்லை அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய எல்லாம் கடந்த நிலை, அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசல. ஒன்லி இந்த புவி வாழ்வு, அதில் நம்மளுடைய எப்படி வாழ்கின்றோம், இதில் என்ன தனி மனிதனுக்கு எது அதிகபட்ச சாத்தியமானதாக இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா 99.99% ஆஃப் பீப்புள் இதில் தான் வாழ்கின்றார்கள். யாருமே அவர்களுடைய வாழ்வினுடைய செயல்பாடுகளில் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு மேலும் ஒரு வாழ்வு இருக்கின்றது, தன்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அதை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்று யாரும் செயல்படுவது இல்லை. எல்லோருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த புவி வாழ்வு தான். அன்றைய பொழுதை எவ்வாறு போர்க்க வேண்டும், அன்றைய தேவைகளை ஒரு மனிதன் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்ய வேண்டும், அவனுடைய ஆசைகள் கனவுகள் இதையெல்லாம் எப்படி பூர்த்தி செய்வது, இதில் எப்படி மனிதன் ஒரு உயர்ந்தபட்ச நிலையை எட்டுவது என்பது எவ்வாறு தான் வாழ்கின்றார்கள். இதுல ஒரு விஷயத்தை எல்லோருமே ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். என்ன அப்படின்னா, தனி மனிதனுடைய அந்த ஒரு குறுகிய காலம்தான் அவனுடைய வாசம் இந்த உலகத்தில், அவன் மரணத்திற்கு உட்பட்டவன் என்பதை எல்லா மனிதர்களும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். அதை யாரும் மறுப்பதே கிடையாது. ஸோ எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட உள்ள விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தனி மனிதனுடைய ஒரு நிரந்தரமற்ற வாழ்வு, மேன்ஸ் மார்டாலிட்டி. அதை என்ன செய்கின்றோம், அதை எல்லோருமே ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரம் இல்லாமல் அதனால் வரும் பாதிப்பையும் நாம் பொறுத்து கொள்கின்றோம். A passive endurance of it. ஒன்று அதனுடன் முரண்பிடிக்காமல் அதை பாசிவாக ஏற்றுக்கொள்வது,
மற்றொன்று, சரி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருக்கலாம்? ஒன்று, மரணம் என்பது வருகின்றது. ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய வாழ்வு என்பது குறுகிய காலம் என்று தெரிகின்றது. அதுல அவன் இருக்கும் வரை இருந்துவிட்டு அவன் அதில் கரைந்து போகின்றான். இதுதான் பாசிவ் என்டியூரன்ஸ். இப்படி இருப்பவங்களும் இருக்கிறாங்க. சில பேர் வேற மாதிரி இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நோ டவுட் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு குறுகிய காலம்தான். நீண்ட காலமா ஒரு மனிதன் எல்லையற்ற காலத்தில் இருக்க முடியாது இந்த புவியில். ஆனா இருக்கிற நேரத்துல நம்ம எவ்வாறு அந்த வாழ்வை மிகவும் ஒரு ஈடுபாடுடன், துடிப்புடன் செயல்படுவது, கையாளுவது, இவ்வாறும் மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வாக இருக்கட்டும், அவன் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சமூக வாழ்வாக இருக்கட்டும், இதுதான் பண்ண முடியும். ஒரு தனி மனிதன் இங்க 2 சாய்ஸ் தான் அப்படிங்கிறார். ஒன்று, அவன் எதுவுமே செய்யாம சும்மா இருந்துட்டு போறது. பிறப்பு பிறப்பு இறப்பு, அவ்வளவுதான். அப்புறம் இடைப்பட்ட காலத்துல அவனுடைய வாழ்க்கை அது தானாகவே கடந்து செல்கின்றது. பாசிவா, அவனோட ஈடுபாடே கிடையாது. இது ஒரு சாய்ஸ். இப்படி இருக்கலாம். சில பேர் இருக்கிறாங்க, இப்படி இருக்கலாம். இல்ல சில பேர் என்ன இருக்கிறாங்க, ஓகே நமக்கு கிடைச்ச டைம் குறுகிய காலம் தான், அதுல மேக்சிமம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வாழ்வை சிறப்பாக செய்ய முடியும், என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சரி, நான் சார்ந்திருக்கும் அந்த சமுதாய வாழ்விலும் சரி, எந்த அளவுக்கு நான் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிற ரீதியில் செயல்படுவது. ஸோ இந்த 2 சாய்ஸஸ் தான் ஒரு தனி மனிதனுக்கு இந்த புவிசார் உலகில் இருக்கிற வரைக்கும். புவிசார் உலகு தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைச்சான் அப்படின்னா அது 2 சாய்ஸ் தான் அவனுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த 2 சாய்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் ஒரு மனிதன்? அவன் புவிசார் உலகை தாண்டி உலகு இல்லை என்பதை அவன் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. புவிசார் உலகுடன் தன்னுடைய வாழ்வு முடிந்து விடுகின்றது என்பதைத்தான் தீர்மானமாக நம்புகின்றான். அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில ஒரு மனிதன் உயர்ந்தபட்சமாக என்ன செய்ய முடியும்? அவனுக்கு அவன் முன் தெரிகின்ற பாதை என்ன? இப்ப சில பேர் இருப்பாங்க, சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுடைய குறுகிய தேவைகள், அவங்களுடைய ஓன் செல்ஃபிஷ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ், அது மாத்திரம் பூர்த்தி செய்து கொண்டாலே போதும். வாழ்க்கையில என்னுடைய சந்தோஷம், என்னுடைய தேவைகள், என்னுடைய கோரிக்கைகள், இதை பூர்த்தி செய்தாலே போதும், இதை தவிர எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை, அப்படி தேவையில்லை என்று வாழ்வில் இருந்து கொண்டு வாழ்வை முடித்து கொண்டும் இந்த புவியை விட்டு செல்பவர்கள் சில பேர் இருக்கின்றார்கள். நாம் அவர்களை பற்றி பேசல. இங்க நம்ம பேசுவது யார் அப்படின்னா, இருக்கிற நேரத்துல எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் முன் தெரிகின்ற அந்த பாதை என்னவென்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். அவன் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறார் பகவான். தன்னுடைய இந்த வெளிப்பாடு, இந்த புவியில நாம் பிறந்து இருக்கின்றோம். இந்த புவியில நாம் ஏதோ ஒரு சக்தியினுடைய வெளிப்பாடாக நாம் இங்க புவியில் இருக்கின்றோம். இந்த புவிசார் வாழ்வு, இந்த வெளிப்பாடு, அது குறித்த விதிகள் என்ன? டு ஸ்டடி த லாஸ் ஆஃப் த பிகமிங் அப்படிங்கிற அதனுடைய விதிகள் என்ன? இதை நாம் நன்றாக அறிவது. இது யாருக்கு சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, ஏதோ ஒன்றை நாம் இந்த உலகில் இருக்கிற வரைக்கும் மிக உயர்ந்தபட்ச அளவில் எட்ட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு என்ன பாதை காட்டப்படுகின்றது என்பது குறித்து தான் பகவான் கோருகின்றார். அவன் என்ன செய்யலாம் என்றால், தன்னுடைய வாழ்வு, தான் இந்த புவியில் தோன்றி இருக்கின்றோம், அது குறித்த அந்த விதிகளை நன்றாக அறிந்து கொள்வது. டு ஸ்டடி த லாஸ் ஆஃப் த பிகமிங்.
அது எவ்வாறு சிறப்பாக நாம் மிகச் சிறப்பாக நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வது, டு டேக் த பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தெம் டு தெம், மிகவும் சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்வது. எதற்காக அப்படின்னா, டு ரியலைஸ், ஏதோ ஒன்றை சித்தி அடைவதற்காக. டு ரியலைஸ், எவ்வாறு எதை ஒன்றை அடைய வேண்டும், எவ்வாறு அடைவது, எதன் மூலமாக அப்படின்னா, ஒன்று அறிவை கொண்டு ரேஷனலி, அல்லது உள்ளுணர்வை கொண்டு இன்ட்யூஷனலி. ரேஷனலி ஆர் இன்ட்யூஷனலி. ஒன்று அவனுடைய அகத்தினுடைய ஒரு செயல்பாட்டின் மூலமாக, இன்வர்ட்லி, அவனுடைய அகத்தினுடைய செயல்பாட்டின் மூலமாக. மற்றொன்று அவனுடைய புறத்தினுடைய ஒரு செயல்பாட்டின் மூலமாக, இந்த டைனமிசம் ஆஃப் லைஃப். அடுத்து இவ்வாறு ஒன்றை அடைய வேண்டும், ஒரு உயர்வான நிலையை எட்ட வேண்டும், ஏதோ ஒன்றை சித்தியாக அடைய வேண்டும். அதை அறிவின் மூலமாகவோ அல்லது உள்ளுணர்வின் மூலமாகவோ, அகமுகமாகவோ அல்லது நம்மளுடைய புற வாழ்க்கையினுடைய நம்முடைய செயல்பாட்டின் மூலமாகவோ. எதை வைத்துக்கொண்டு அடைவது என்றால், தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த திறன்கள், வெளிப்படாத திறன்கள், பொட்டன்ஷியாலிட்டிஸ் இன் ஹிம்செல்ஃப், அதை அவனுக்குள்ளே இருப்பதை அவனுக்காகவும், ஃபார் ஹிம்செல்ஃப். அதே போல அவன் சார்ந்துள்ள அந்த மனிதகுலம், அதற்குள் இருக்கக்கூடிய திறன்கள், அதையும் அந்த மனிதகுலத்திற்காகவும், மனிதகுலத்திற்காக. இவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டு அவன் ஒரு உயர்வான நிலையை எட்ட முடியும். அவன் இருக்கக்கூடிய வாழ்வினுடைய குறுகிய காலம் இருந்தாலும், எந்த அளவுக்கு தனக்கு வாய்த்துள்ள இந்த வாய்ப்புகளை ஒரு மனிதன் சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டு, அறிவை கொண்டோ, இன்ட்யூஷன் உள்ளுணர்வை கொண்டோ, அகமுகமாகவோ, புறத்தில் தன்னுடைய வாழ்வினுடைய மூலமாகவோ, தனக்குள் இருக்கக்கூடிய திறன்களின் மூலமாக, மற்றும் அவனுக்காகவும் அவன் சார்ந்துள்ள அந்த சமுதாயத்திற்காகவும் அவன் ஒரு உயர்வான நிலை, சித்திகளை, உயர்வான ஒரு நிலையை எட்ட முடியும். அவனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, எந்தெந்த விஷயங்கள் இந்த புவியில் நிதர்சனமாக காணப்படுகின்றனவோ அதை எந்த அளவிற்கு அவன் அதிகபட்சம் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவிற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வது, அதை தன் வசம் வைத்துக் கொள்வது, அதை வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய உச்சகட்ட சாத்தியக்கூறுகளை நோக்கி அவன் முன்னேறுவது. இதுதான் ஒரு மனிதன் உச்சகட்ட செய்ய முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். அதாவது இந்த புவிசார் வாழ்வு தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறார். ஒரு ஆப்ஷன் ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கிறது. ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்தா அது பாட்டு வாழ்வு முடிந்து விடும். வாழ்வு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான முயற்சியும் எடுக்க தேவையில்லை. அது பாட்டுக்கு தானாகவே வாழ்வு முடிந்து போயிடும். அதான் பேசிவா இருக்கிறது. இன்னொன்று டைனமிக்கா இருக்கிறது. இருக்கிற சிச்சுவேஷனை வைத்துக்கொண்டு எவ்வாறு சிறப்பாக செயல்படுவது என்பது இன்னொரு ஆப்ஷன். இப்படிதான் நம்ம 2வது ஆப்ஷன்ல தான் மெஜாரிட்டி பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிற பாசிபிலிட்டிஸை வைத்துக்கொண்டு மிகச் சிறப்பாக செயல்படுவது. முதல் சாய்ஸையும் வைத்துக்கொண்டு எதுவுமே செய்யாமல் இருப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அதாவது அப்படியே இருக்கிறாங்க, வெறும் சுயநலம் மாத்திரம் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். சில பேர் இது மாதிரி தன்னுடைய கிடைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி கொண்டு தனக்காகவும் தான் சார்ந்துள்ள மனித குலத்திற்காகவும் ஒரு சிறப்பான ஒரு பயன்பாட்டை நோக்கி முன்னேறுவது என்கின்ற ரீதியிலும் செயல்படுகின்றார்கள். ஸோ இந்த 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறார். இந்த புவிசார் வாழ்வு அது ஒன்றுதான் உண்மை அப்படின்னா இது 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஆனால் அதே சமயம் இந்த புவியை சார்ந்து உள்ள மேலுலகங்களும் இருக்கின்றன அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் அன்லிமிட்டடா போயிடும் உனக்கு. அதுதான் பின்னாடி சொல்ல வர்றாரு.
புவிசார் வாழ்வு ஒன்றுதான் அப்படின்னா இந்த 2வது நிலையோட நம்ம திருப்திப்பட்டுக்கணும். அதுக்கு மேல் நம்மளால போக முடியாது. ஆனால் புவிசார் உலகத்திற்கு மேலே உள்ள உலகங்கள் இருக்கின்றன, சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன. நம்மளுடைய முன்னேற்றம் என்பது எல்லையற்ற நிலையில் போக முடியும் அப்படிங்கிற நிலையை ஒருவர் நினைச்சோம் அப்படின்னா தென் இதை தாண்டி போக முடியும். அதைத்தான் பகவான் அவருடைய அந்த சிந்தசிஸ்ல சொல்றார். அடுத்தது போகலாம். சுந்தர் சார். Yes, sir. Yes, Mandaraj. Am I audible, sir? Yes. Am I audible? Yes, yes. Yes. Only mankind as a whole can do this with entire effect by the mass of individual and collective action in the process of time, in the evolution of the race experience. But the individual man can help towards it in his own limits, can do all these things for himself to a certain extent in the brief space of life allotted to him. But especially, his thought and action can be a contribution towards the present intellectual, moral, and vital welfare and the future progress of the race. He is capable of a certain nobility of being, an acceptance of his inevitable and early individual annihilation does not preclude him from making a high use of the will and thought which have been developed in him, or from directing them to great ends which shall or may be worked out by humanity. படிக்கட்டுமா சார்? எஸ். இலக்கியமா படிக்கிறீங்களா நீங்க? படிக்கிறேன். Only mankind as a whole can realize this potential with the entire effect by the mass of individual and collective action in the process of time, in the evolution of the race experience. The individual man can help towards it in his own limits. He can do all these things for himself to a certain extent in the brief space of life allotted to him. Especially, his thought and action can be a contribution towards the present intellectual, moral, and vital welfare and the future progress of the human race. Man is capable of a certain nobility of being. He accepts the fact that his death as an individual is inevitable, but this does not prevent him from making a high use of the will and thought which have been developed in him. Also, this does not stop him from directing them to great ends which shall or may be worked out by humanity. Thank you, sir. Thank you. நம்ம பார்த்தோம் 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த புவிசார் உலகுதான் அனைத்துமே என்று நினைக்கும் பொழுது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? தனி மனிதன் என்பவன் மரணத்திற்குட்பட்டவன். மனிதகுலம் என்பதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு காலம்தான் இருக்கும், அப்புறம் அழிந்துவிடும். இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் பர்செப்ஷன்ஸ். இந்த உலகம் என்பதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலை, இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ஸ்ரீ அரபிந்தோஸ் பர்செப்ஷன் கிடையாது. பியூர்லி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டீரியலிஸ்ட் அவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. சயின்டிஸ்ட் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இந்த உலகம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும், அப்புறமா சரியா அழிந்து விடும். நிறைய காரணங்களை சொல்லுவாங்க அதுக்கு. பிரபஞ்சம் சோலார் சிஸ்டம் அப்படித்தான் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம்
சன் வந்து கோல்டு பிளானட் ஆகிடும், அப்புறம் அங்கேருந்து எனர்ஜி வராது. ஸோ நேச்சுரலி எல்லாமே டிஃபெக்ட் ஆகிடும். பிரபஞ்சம் என்பது பிக் பேங்கில் வந்த மாதிரி திருப்பி உள்ளே போகும், திருப்பி வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு காமன் பர்செப்ஷன்ஸ். இது மாதிரி இருக்கிறப்ப, இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்க இது இப்போ ஏன்னா இது குறித்த ஒரு ட்ரூத் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. There is a spiritual truth behind the existence of the individual, behind the existence of the cosmos. There is a spiritual reason behind it. அதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க வந்து மெட்டீரியல் லெவலில் தான் பேசுவாங்க. எல்லாமே டெம்பரரி, எதுக்கு, ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மெட்டீரியல் ஃபினாமினன். மெட்டீரியல் ஃபினாமினன் எல்லாத்தையும் மெட்டீரியல் ஃபினாமினன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக நம்மளால வந்து அதற்கு பின்னால் உள்ள சிக்னிஃபிகன்ஸை நம்மளால ஏற்றுக்க முடியாது. அந்த நிலையில அந்த அந்த இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல பெஸ்ட் பாசிபிள் யூஸ் அது யார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மனிதன் தான் பண்ண முடியும். ஒரு விலங்கு பண்ண முடியுமா என்றால் முடியாது. மனிதன் தான் வந்து இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை வைத்துக்கொண்டு அதை வந்து மிகச்சிறப்பான பயன்பாட்டினை அதன் மூலம் யார் அடைய முடியும் என்றால் ஒன்லி த மனிதகுலம் as a whole, mankind as a whole can do it with the entire effect அப்படிங்கிறார். அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா தனி மனிதர்களினுடைய ஒன்றுபட்ட ஒரு செயல்பாட்டினால் தான் முடியும். பை த மாஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கலெக்டிவ் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறார். அப்கோர்ஸ் அது காலத்திற்குட்பட்ட செயல்பாட்டின் மூலம்தான் முடியும். இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டைம், ஏன்னா எல்லாமே நம்ம எல்லோருமே காலத்திற்குட்பட்ட நிலையில் தான் செயல்படுகின்றோம். அதே போல ஒரு பரிணாமத்தில் நம்முடைய மனிதகுலம் வந்து ஒரு பரிணாமத்தில் உட்பட்ட நிலையில் செயல்படுகின்றது. எல்லாமே இதெல்லாம் இதுக்குள்ளதான் நடக்கணும். இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ல தான் இது எல்லாமே நடைபெற போகின்றது. இந்த இவல்யூஷன் ஆஃப் த ரேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தனி மனிதன் இதுல என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அவனுக்கு உள்ள எந்த வரையறைகள், எந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கோ, அவனால் எந்த அளவுக்கு இயலுமோ அந்த அளவிற்கு ஒரு தனி மனிதன் இதில் உதவி புரிய முடியும் இல்லையா? எந்த அளவிற்கு ஒரு தனி மனிதன் இதில் உதவி புரிய முடியுமோ அந்த அளவிற்கு தனி மனிதன் ஒரு உதவி புரிய முடியும். இண்டிவிஜுவல் மேன் கேன் ஹெல்ப் டுவர்ட்ஸ் இட் இன் ஹிஸ் ஓன் லிமிட்ஸ். எல்லா விஷயங்களையும் அவன் வந்து அவனுக்காக can do all these things for himself to a certain extent in the brief space of life allotted to him. ஏன்னா லைஃப் என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஸ்பேஸ், வாழ்வு என்பது ஒரு குறுகிய காலம்தான். அதற்குள்ள அவனால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அவனால் வந்து அதை செய்ய முடியும். அவனுடைய எண்ணங்கள், ஒரு பெரிய பிலாசபரா இருக்கலாம். அந்த பிலாசபரோட அவனுடைய எண்ணங்கள் வந்து எல்லோருக்கும் மனித குலத்திற்கே பயன்படும். ஹிஸ் தாட், ஹிஸ் ஆக்ஷன், அவனுடைய செயல்பாடு can be a contribution towards the present intellectual, moral and vital welfare அப்படிங்கிறார். ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தினுடைய ஒரு அறிவு சார்ந்த, அறநெறி சார்ந்த, வாழ்வினுடைய அம்சங்கள் சார்ந்த பயன்பாட்டிற்கு உதவ முடியும். அவனுடைய எண்ணங்களும் அவனுடைய செயல்பாடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறிவு சார்ந்த, ஒரு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தினுடைய அறிவு சார்ந்த, அற ஒழுக்கம் சார்ந்த, வாழ்வினுடைய செயல்பாடுகளினுடைய நன்மை சார்ந்த அவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு, எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு, மனிதகுலத்தினுடைய எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு உதவி புரிய முடியும். அது மாதிரிதான் நம்ம பார்க்குறோம். எவ்வளவோ சிந்தனையாளர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க, எவ்வளவோ தத்துவ ஞானிகள் இருக்கின்றார்கள், சிந்தனையாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் இருக்கின்றார்கள். எவ்வளோ எல்லாருமே வந்து இந்த ஹியூமன் ரேஸுக்கு வந்து அவர்களால் முடிந்த அளவிற்கு அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பங்கை வழங்கி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். மனிதனுக்கு வந்து என்னன்னா பகவான் என்ன சொல்கின்றார், அவனிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட
ஒரு ஒரு மேன்மையான பண்பு ஒரு மனிதனுக்கு சாத்தியம் என்று குறிப்பிடுகின்றார். மனிதனுக்கு எது சாத்தியம் என்றால் ஒரு உயர்வான பண்பு. ஒரு உயர்வான பண்பு என்பது சாத்தியம். அது என்ன உயர்வான பண்பு அப்படின்னா, எல்லா மனிதர்களுக்கும் தெரியும், அந்த மனிதனுடைய வாழ்வு என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் முடிய போகின்றது என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் தெரிந்த விஷயம். அதுக்காக அவனுடைய செயல்பாடு இல்ல அவன் மற்றவர்களுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு மற்றவர்களுடைய நலனிற்காக அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே அவன் நிறுத்துவது இல்லை. நன்றாக தெரியும் அவனுக்கு அவனுடைய வாழ்வு குறுகிய காலம்தான் என்பது நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கின்றான். இருந்தாலும் அவன் இந்த உலகத்திற்காகவும் இந்த சமுதாயத்திற்காகவும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான். அதுதான் அவனுடைய நொபிலிட்டி அப்படிங்கிறார். He is capable of a certain nobility of being. இல்லையா? நம்ம தான் எப்பவுமே எப்படி தானே போக போறோம். நம்ம எதுக்கு எல்லாம் மண்டையை உடைச்சுப்பானே? எதுக்காக இந்த சமுதாயத்தை ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பானே அப்படின்னு நம்ம செல்ஃபிஷா இருக்கலாம் இல்லையா? அது மாதிரி மனிதன் இருப்பதில்லை. பெரும்பாலான மனிதர்கள் அந்த நொபிலிட்டி இருக்கு அவங்கள்ட்ட. He is capable of a certain nobility of being. அது என்ன நொபிலிட்டி? பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். An acceptance of his inevitable and early individual annihilation. annihilation அர்த்தம் மறைந்து விடுவது. தான் அழிந்து விடுவோம், அது தவிர்க்க முடியாது என்பதை அவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இல்லையா? தான் அழிந்து விடுவோம், அதை தவிர்க்க முடியாது என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஏற்றுக்கொள்கின்றான். அதற்காக அவனுடைய ஒரு உயர்வான எண்ணங்கள், உயர்வான சங்கல்பம், அது செயல்படுவதை அவன் எக்காலம் நிறுத்துவது கிடையாது இல்லையா? எல்லா மனிதர்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உயர்வான எவ்வளவோ பேர் இந்த சமுதாயத்திற்கு நல்ல விஷயங்களை செய்கின்றார்கள். இதுதான் மனிதனுடைய நொபிலிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். An acceptance of his inevitable and early individual annihilation does not preclude him from making a high use of the will and thought which have been developed in him. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு உயர்வான சங்கல்பம் இருக்கின்றது, எண்ணம் இருக்கின்றது. அதை அவன் மற்றவர்களுக்காக அவன் பயன்படுத்துகின்றான். தான் அழிந்து விடுவோம் என்று நன்றாக தெரிந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு மனிதனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெவ்வேறு நிறைய விஞ்ஞானிகள் இருக்கின்றார்கள், சிந்தனையாளர்கள், பிலாசபர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் சமுதாயத்திற்காக செய்கின்றார்கள். தான் நிரந்தரமாக இருக்கப் போவதில்லை என்று தெரிந்தும் கூட அவர்கள் நல்ல விஷயங்களை அவர்கள் செய்கின்றார்கள். அவர்களுடைய சங்கல்பத்தின் மூலமாகவும் எண்ணங்களின் மூலமாகவும் செய்கின்றார்கள். இதுதான் certain nobility of being என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். அதை அவருடைய எண்ணங்களையும் அவருடைய சங்கல்பங்களையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு உயர்வான இலக்கை நோக்கி அவர்கள் செயல்படுத்துகின்றார்கள். ஒரு உயர்வான இலக்கை நோக்கி செயல்படுத்துகின்றார்கள். அவ்வாறு செயல்படுத்தும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அவர்கள் துவங்கி வைத்த அந்த செயல் அவர்களுடன் நின்று விடுவது இல்லை. அது பிற்பாடு மனித குலத்தால் அது உயிர்ப்பிக்கப்படுகின்றது, செயல்படுத்தப்படுகின்றது. அதுதான் இங்க விசேஷம். அவ்வாறு ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு உயர்வான எண்ணத்தை உருவாக்குகின்றான், ஒரு உயர்வான ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குகின்றான், அது குறித்து சிந்திக்கின்றான், உயர்வான செயல்பாடு குறித்து சிந்திக்கின்றான் என்றால் அவனுடைய வாழ்வுடன் அது முடிந்து விடுவது இல்லை. பின்னர் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா somebody else அவன் என்ன நினைத்தானோ அதை நிறைவேற்றுகின்றார்கள். இதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். Does not preclude him from making a high use of the will and thought which have been developed in him, or from directing them to great ends which shall or may be worked out by humanity. இப்படிதானே நடக்குது. எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க,
ஒருத்தங்களுடைய வாழ்நாள்ல உயர்வான விஷயங்களை அவங்க ஒரு கரு அளவுல உருவாக்குகின்றார்கள். அதை நிறைவேற்றுவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிற்பாடு அவர்கள் வழியே வந்த மனித குலத்தில் அது நிறைவேற்றப்படுகின்றது. இது தொடர்ச்சியாக மனித குலத்தில் நாம் காணக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இதுதான் மனித குலம் செய்யக்கூடியது. மனித குலம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, இதை விலங்குகள் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. விலங்குகள் செய்யவே முடியாது. மனித குலம்தான் இதை பூரணமாக செய்ய முடியும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். அது தனிப்பட்ட தனி மனிதனுடைய ரீதியாகவோ இல்லை ஒரு குழுவினுடைய செயல்பாட்டின் மூலமாகவோ மனித குலம்தான் இந்த விஷயத்தை செய்ய முடியும். அதாவது மனிதன் அழிவுக்கு உட்பட்டவன் என்று நன்கு தெரிந்தும் கூட அவன் அவனுடைய சங்கல்பத்தின் மூலமாகவும் எண்ணத்தின் மூலமாகவும் இந்த மனித குலத்தினுடைய பயன்பாட்டிற்காக அவன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றான். அவன் செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பதை நிறுத்துவது இல்லை. அடுத்தது போகலாம். Even the temporary character of the collective being of humanity does not so very much matter, except in the most materialist view of existence. For so long as the universal becoming takes the form of human body and mind and thought, the will it has developed in its human creature will work itself out, and to follow that intelligently is the natural law and best rule of human life. Humanity and its welfare and progress during its persistence on earth provide the largest field and the natural limits for the terrestrial aim of our being. The superior persistence of the race and the greatness and importance of the collective life should determine the nature and scope of our ideals. But if the progress or welfare of humanity be excluded as not our business or as a delusion, the individual is there to achieve his greatest possible perfection or make the most of his life in whatever way his nature demands, will then be life's significance. Sir? Yes, madam. Explanation. There is man as an individual being, and there is humanity as the collective being. As the individual life is temporary in character, so is the temporary character of the collective being of humanity. But this temporary character of the collective humanity does not really matter unless we take a purely materialist view that there does not exist any significance beyond the temporary existence of humanity. So long as the universal becoming takes the form of human body and mind, the thought, the will it has developed in its human creature will work itself out. To follow that will intelligently is the natural law and best rule of human life. Humanity and its welfare and progress during its persistence on earth provide the largest field and the natural limits for the terrestrial aim of our existence. The superior persistence of the race and the greatness and importance of the collective life should determine the nature and scope of our ideals. If we take a view that the progress or welfare of humanity is not our business or it is a delusion, the individual is there. Then the life significance will be to achieve his greatest possible perfection
or to make the most of his life in whatever way his nature demands. Thank you, sir. தேங்க்யூ. சாவித்திரியில ஒரு லைன் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒன் மேன்ஸ் பெர்ஃபெக்ஷன் கேன் ஸ்டில் சேவ் த ரேஸ். அதனால ஒரு தனி மனிதனுடைய அந்த பூரணத்துவம் என்பது அவனுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அவன் சார்ந்திருக்கும் அந்த மனித குலத்திற்கும் அது உதவி புரியும். தனி மனிதன் என்பவன் அழிந்து விடக்கூடியவன் தான். இருந்தாலும் அவன் அளவில் எட்டிய பூரணத்துவம் என்பது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கும் அது பயன்படும் என்றுதான் நம்ம பகவான் கூறுகின்றார். மனித குலத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ இந்த இரண்டாவது கோட்பாட்டின் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே டெம்பரரி கேரக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. இரண்டாவது கோட்பாடுல பகவான் பேசுவது எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இரண்டாவது கோட்பாட்டினுடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ல தான் பேசுறாரு. பகவானுடைய கருத்துன்னு நம்ம தவறா எடுத்துக்க கூடாது. அந்த ரெண்டாவது இருக்கிற கோட்பாட்டுல ஒரு மனிதன் என்ன பெஸ்ட் பாசிபிள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்றார் பகவான். அதனால அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ இந்த ரெண்டாவது கோட்பாடுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க பியூர்லி எல்லாமே இந்த இந்த புவிசார் விஷயங்கள் அதனுடைய டெம்பரரி நேச்சர், அது சார்ந்துள்ள விஷயங்களினுடைய டெம்பரரி நேச்சர், இது குறித்து தான் அவர்கள் பேசுகின்றார்கள். மனிதகுலம் என்பதை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அதுவும் டெம்பரரி கேரக்டர் என்றுதான் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். டெம்பரரி கேரக்டர் ஆஃப் த கலெக்டிவ் பீயிங் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. இந்த டெம்பரரி கேரக்டர் அப்படிங்கிறதுனால மனித குலம் அதனுடைய செயல்பாடுகளில் ஏதாவது ஒரு தயக்கத்தை காண்பிக்கின்றதா, இல்ல அது முன்னேறுவதில் இருந்து அது பின்வாங்குகின்றதா என்றால் கிடையாது, இல்லையா? டெம்பரரி கேரக்டர் ஆஃப் த ஹியூமனிட்டி அது இருந்தாலும் பின்புலத்தில் இருந்தாலும் கூட அது பெரிதாக நம்முடைய செயல்களை பாதிப்பது கிடையாது. நம்முடைய இந்த பிரபஞ்சத்துல எப்போ நம்ம ஒரு மனித உடல், மனிதனுடைய அந்த மனம் என்கின்ற அந்த தோற்றம் இருக்கும் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வெளிப்பாட்டுல மனிதனுடைய உடல், மனிதனுடைய மனம் என்கின்ற அந்த வெளிப்பாடு நிகழும் வரை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடன் கூடவே என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அந்த மனித குலத்தில் தோன்றக்கூடிய எண்ணங்கள், மனித குலம் உருவாக்கும் அதனுடைய சங்கல்பம், த தாட், த வில். ஏன்னா மனித குலம் அப்படின்னால ரெண்டு விஷயங்கள் தான் தொடர்ந்து வருகின்றது. ஒன்று தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த எண்ணம், சிந்தனை. இந்த எண்ணங்கள் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு ரூபத்தில் வெளிப்படுகின்றது. அதே போல மனித குலம் சாதிக்க இருக்கும் அதனுடைய சங்கல்பம், இது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் மனித குலத்துல. அது பகவான் என்ன சொல்கின்றார், அது ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு அழிவு மறைவுடன் நின்று விடுவது இல்லை அப்படிங்கிறார். அது என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா, அது நேச்சுரலா அது தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் அப்படிங்கிறார். will work itself out அப்படிங்கிறார். the thought, the will it has developed in its human creature will work itself out அப்படிங்கிறார். இது தொடர்ந்து நிகழக்கூடிய விஷயம். ஒரு தனி மனிதன் கிட்ட ஒரு எண்ணம் தோன்றுச்சு அப்படின்னா அது தொடர்ந்து அந்த எண்ணம் அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே வரும். ஒரு சங்கல்பம் தோன்றியது அப்படின்னா
அது தொடர்ந்து முன்னே டெவலப் ஆகிட்டே வரும். இப்ப அதனுடைய இந்த செயல்பாட்டின் காரணமாகத்தான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, தொடர்ந்து கண்டுபிடிப்புகள் பார்க்கிறோம், தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இந்த உலகத்துல எதுவுமே நின்று விடுவதில்லை, எதுவுமே ஸ்டாக்னண்டா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறதே கிடையாது, எதுவுமே வீணா போறதே கிடையாது. இங்க அதை ஒரு எந்த அளவுக்கு அறிவுபூர்வமாக மனிதன் அதை செயல்படுத்துவானோ அதுதான் அவன் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வினுடைய ஒரு சிறப்பான விதியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறார். மனித குலத்தில் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம், சங்கல்பத்தை ஒரு மனிதன் எந்த அளவிற்கு தன்னுடைய அறிவின் மூலமாக சிறப்பாக அதனுடைய விதியை அவனுடைய வாழ்வில் பயன்படுத்த முடியுமோ அதுதான் அவனுடைய சிறப்பான ஒரு செயல்பாடாக இருக்க முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். The thought, the will it has developed in its human creature will work itself out. And to follow that intelligently is a natural law and best rule of human life அப்படிங்கிறார். ஹியூமன் லைஃபினுடைய ஒரு சிறப்பான விதி எதுவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா, தொடர்ச்சியாக மனிதகுலம் எந்த விஷயங்களை எண்ணி வந்ததோ, எந்த விஷயத்தை அது சங்கல்பித்து வந்ததோ அதை மிகவும் சிறப்பான முறையில் பின்தொடர்ந்து அதை நிறைவேற்றணும். அதுதான் ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு சிறப்பான விதியாக இருக்க முடியும், அவனுக்கு அவன் பின்பற்றுகின்ற ஒரு சிறப்பான விதியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறார். அதே போல பகவான் என்ன கூறுகின்றார், மனித குலம் அப்படின்னு நான் சொல்றோம், அதே போல அதனுடைய ஒரு நன்மை, ஒட்டுமொத்த நன்மை, ஹியூமனிட்டி அண்ட் இட்ஸ் வெல்ஃபேர், அப்புறம் அதனுடைய முன்னேற்றம். மனிதகுலம், அதனுடைய ஒரு நன்மை, அதனுடைய முன்னேற்றம், 3 விஷயங்களை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். மனிதகுலம் என்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது. அது இந்த உலகத்துல மனிதகுலம் என்பது ஆல்ரெடி தோன்றியுள்ளது, அது இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது. மனிதகுலம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. மனிதகுலம் அப்படின்னு சொன்னாலே அதனுடைய ஒரு வெல்ஃபேர், ஒரு நலம் என்பது அதனுடன் கூடவே இருப்பது. அதனுடைய முன்னேற்றம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய கூடவே இருப்பது. அது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த 3 விஷயங்களையும் இருந்து கொண்டுதான், அதனுடைய வெல்ஃபேரும் சரி, ப்ரோக்ரஸும் சரி, அந்த உலகத்தில் மனிதகுலம் இருக்கிற வரைக்கும் இதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது. இதைத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார், மனிதன் செயல்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய களமாக எது இருக்கும் அப்படின்னா இந்த 2 விஷயங்கள் தான். மனித குலத்தினுடைய ஒரு மனிதன் செயல்படக்கூடிய அந்த ஒரு மாபெரும் களம் எது அப்படின்னா மனித குலத்தினுடைய ஒரு நலம், நன்மை, அதே போல மனித குலத்தினுடைய ஒரு முன்னேற்றம். இந்த 2 விஷயங்கள் தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார், மனிதனுடைய செயல்பாட்டினுடைய ஒரு மிகப்பெரும் களமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறார். எல்லாருமே செல்ஃபிஷா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல அப்புறம் அவன் பேசிவா தான் இருப்பான். ஒரு மனிதன் ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா 2 விஷயங்கள் அவன் செயல்படும் களமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். ஒன்று மனித குலத்தினுடைய வெல்ஃபேர், 2வது அதனுடைய ப்ரோக்ரஸ். இதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட் the largest field and the natural limits for the terrestrial aim of our being. இந்த புவியில இருக்கிற வரைக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய உயர்ந்தபட்ச லட்சியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் வேறொரு கருத்தையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். இதுல என்ன அப்படின்னா, இந்த மனித வர்க்கம், the race, humanity as a race, அதுல அந்த ஒரு கலெக்டிவ் லைஃப் 2 விஷயங்களை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார்.
ஒன்று, மனிதகுலம் இந்த புவியில் தொடர்ந்து இருக்கணும். மனிதகுலம் இந்த புவியில் அதனுடைய தொடர்ச்சியான இருப்பை நாம் உறுதி செய்யணும். superior persistence of the race, இது ஒரு விஷயம். இரண்டாவது, அந்த ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தினுடைய வாழ்வு, அதனுடைய மகோன்னதம் மற்றும் முக்கியத்துவம், the greatness and the importance of the collective life. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நம்மளுடைய லட்சியங்களினுடைய தன்மையை தீர்மானிக்கணும் அப்படிங்கிறார். ரெண்டு விஷயங்கள் தீர்மானிக்கணும் அப்படிங்கிறார். எப்பொழுதும் மனிதகுலம் எப்பொழுதுமே இந்த புவியில் இருக்கணும், superior persistence. ரெண்டாவது, the greatness and importance of the collective life, ஒட்டுமொத்த வாழ்வினுடைய அதனுடைய ஒரு மகோன்னதம் முக்கியத்துவம், கலெக்டிவ் லைஃப். இது ரெண்டு தான் நம்ம லட்சியத்தினுடைய தன்மையையும் அதனுடைய ஸ்கோப், அதனுடைய எல்லையையும் தீர்மானிக்கணும் அப்படிங்கிறார். இதன்படி நம்ம இருக்கிறோமா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம். இல்லாதனால்தான் நமக்கு நாட்டுக்கு நாடு இவ்வளவு போர்கள் வருகின்றன. ஒரு நாடு மற்றொரு நாட்டை அழிக்க முயல்கின்றது. இங்க பகவான் என்ன சொல்றார், நம்ம நீங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம இக்னோர் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறார். மனித குலம், ஏன்னா நம்மளுடைய ஒரு பொறுப்பில்லாத செயல்பாட்டினால மனித குலமே அழிந்து விடுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது. பகவான் சாவித்திரியில ஒரு வரி சொல்கின்றார். என்ன சொல்கின்றார்? An idiot hour destroys what centuries have built அப்படிங்கிறார். An idiot hour destroys what centuries have built அப்படிங்கிறார். இதுதானே நடந்தது ஹிரோஷிமா நாகசாகில. ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான், அது கொஞ்ச நேரத்துல கம்ப்ளீட்டா நம்ம அழிந்து விட்டது. இப்ப அந்த நேரத்துல இங்க பகவான் சொல்லக்கூடிய கருத்து கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதா என்றால் கொஞ்சம் கூட இல்லை, இல்லையா? த superior persistence of the race என்கின்ற ஒரு கருத்தும் சரி, ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தினுடைய வாழ்வு, அதனுடைய முக்கியத்துவம், அதனுடைய மகோன்னதம், இது ரெண்டும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதா என்றால் இல்லை. அதை உண்மையிலே கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் நம்ம பொறுப்புடன் செயல்படுவோம், இல்லையா? ஆனால் இதுதான் நம்முடைய லட்சியங்களினுடைய தன்மையை தீர்மானிக்கும் விஷயங்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். எல்லாமே ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதோட ஒரு சுயநலத்துடன் செயல்படக்கூடாது என்று பகவான் குறிப்பு. இதெல்லாம் புவிசார் உலகு தான் எல்லாமே நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். பகவான் அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லல. இப்ப நீங்க இதுதான் புவிசார் வாழ்வு ஒன்றுதான் எல்லாமே எல்லை என்று நினைத்தீர்கள் என்றால் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். இல்ல எனக்கு அந்த ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தினுடைய அந்த ப்ராக்ரஸ், வெல்ஃபேர் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது, என்னுடைய வேலை அது கிடையாது, இதெல்லாம் ஒரு ஏமாற்று வேலை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் தனிமனித அளவுல நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். அடுத்த ஸ்டெப் சொல்றாரு, தி இண்டிவிஜுவல் இஸ் தேர் அப்படிங்கிறார். இண்டிவிஜுவல் என்ன செய்யணும்? சரி, ஒட்டுமொத்த லெவல்ல நீங்க பண்ணுங்க, மனித குலத்திற்காக ஒட்டுமொத்த லெவல்ல நீங்க செய்யுங்க. இல்ல என்னால செய்ய முடியாது, எனக்கு அதுல நம்பிக்கை கிடையாது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு. என்ன பண்ணலாம்? இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, டு அச்சீவ் ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் பெர்ஃபெக்ஷன். ஒரு தனி மனிதன் எந்த அளவுக்கு தன்னளவில் அந்த பூரணத்துவத்தை எட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எய்துவது. டு அச்சீவ் his greatest possible perfection or make the most of his life in whatever way his nature demands will then be life's significance அப்படிங்கிறார். எந்த அளவிற்கு அவனுடைய வாழ்வை சிறப்பாக அவன் அமைத்துக் கொள்ள முடியுமோ, அவனுடைய சுதர்மா அதற்கு உட்பட்டு எந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக அவன் அமைத்துக் கொள்ள முடியுமோ, டு மேக் த மோஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் இன் வாட் எவர் வே ஹிஸ் நேச்சர் டிமாண்ட்ஸ் வில் தென் பி த லைஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதுதான் அவனுடைய வாழ்வினுடைய முக்கியத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறார். ஸோ ரெண்டு விஷயங்களை பகவான் சொல்றாரு. கலெக்டிவ் லைஃப் எப்படி இருக்கணும், இண்டிவிஜுவல் லைஃப் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல?
புவி தான் இதுக்கு பகவான் இங்க ஆன்மீகத்தை பத்தியே பேசல. பகவான் பேசுவது எல்லாமே வந்து பியூர்லி மெட்டீரியல் லெவல்ல பேசுறார். இந்த புவி உலகம் ஒன்றுதான் எல்லாமே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இதுல தான் ஒரு மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த 2 விஷயம்தான் அப்படிங்கிறார். அவனுக்கு அவனுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் 2 விஷயம்தான். ஒண்ணு பாசிவா இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு உலகத்தை விட்டு மறைந்து செல்வது, இல்ல ஆக்டிவா செயல்படுறது. ஆக்டிவா செயல்படணும்னா எப்படி செயல்படணும்? தனிப்பட்ட அளவுல எந்த அளவுக்கு செயல்படணும், குழு அளவுல எந்த அளவுக்கு செயல்படணும். இதுதான் இந்த இந்த 2வது கோட்பாடுல மனிதனுக்கு முன் இருக்கக்கூடிய 2 ஆப்ஷன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த இது பகவான் இதுவாறு கூறுகின்றார். ஸ்ரீ அன்னை வந்து ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார்கள். என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றால், அவர்கள் வந்து இதுக்கு அடுத்த லெவல்ல போய் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏன் வந்து ஒரு தனி மனிதன் தன்னளவில் அந்த பெர்ஃபெக்ஷனை பூரணத்துவத்தை எட்டுவது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம எல்லோருமே வந்து நம்மை சுற்றி உள்ள விஷயங்கள் பற்றி குறை கூறுகின்றோம். இது பற்றி அன்னை என்ன கூறுகின்றார்கள்? இந்த நிலையில ஒரு தனி மனிதன் என்ன செய்வது? அவர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள்? உங்கள் அளவுல எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனா இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இருங்க. ஏன்னா நீங்க வேலை செய்யக்கூடிய களம் வந்து உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு பூரணத்துவத்தை எட்டுவதற்காக முயற்சி செய்கின்றேன். அவ்வாறு முயற்சி செய்யும் பொழுது எனக்கு முன் இருக்கக்கூடிய களம் எது அப்படின்னா, மற்றவர்கள் கிடையாது இல்ல. மற்றவர்களை போய் நான் வந்து பூரணமாக அவர்களிடம் பூரணத்துவத்தை கொண்டு வருவது என்பது என்னுடைய வேலை கிடையாது. மதர் என்ன சொல்றாங்க, அது உங்க வேலை கிடையாது. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பூரணத்துவத்தை அடைவதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் தான் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு, அதுதான் உங்களுக்கு நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய களம். அதுல நீங்க பர்ஃபெக்டா பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நேச்சுரலா உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களும் அந்த நிலையை எட்டுவார்கள் என்று ஸ்ரீ அன்னை கூறுகின்றார்கள். இதற்கு அடுத்த நிலையை பற்றி அன்னை கூறுகின்றார்கள். ஆனால் பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த 4வது ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுல எல்லாமே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பேராகிராஃப் 21 பார்க்கலாம், 21 and 22 பார்க்கலாம்.